నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధాన అంశాలు. జలదిగ్బంధంలో కరీంనగర్లోని లోతట్టు కాలనీలు, రోడ్డుపైకి చేరిన వాన నీటితో వాహనదారుల అవస్థలు. ములుగు జిల్లా ఏజెన్సీలో పల్లెల్లో వాగుల ఉధృతి, భద్రాద్రి జిల్లా మనుగూరులో జలదిగ్బంధంలో ఇళ్లు. రాష్ట్రంలో 3 రోజుల పాటు భారీ వర్ష సూచన, హైదరాబాద్లో అధికారులకు మంత్రి పొన్నం అప్రమత్త ఆదేశాలు. ఢిల్లీ పయనమైన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బృందం, బీసీ బిల్లుపై ఉభయ సభల్లో ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు ప్రయత్నం. మూడో రోజు ఉభయ సభల్లో ఆగని నిరసనలు, వాయిదా తీర్మానాలపై చర్చించాలని పట్టుబట్టిన విపక్షాలు. నెల రోజుల్లో ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక పూర్తి చేయనున్న ఈసీ, త్వరితగతిన ప్రక్రియ ప్రారంభించేందుకు సన్నాహాలు. లోక్సభ సమావేశాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर अपने नाम के आगे उल्लिखित कागजात हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 5 माननीय श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने यथासूचीबद्ध पराक्रम समिति 2024-25 का छठा प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 6 माननीय श्री विजय कुमार दुबे जी। आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख तथा सूचीबद्ध ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति का 11वां और 12वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 7 माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। Speaker, ma'am, with your kind permission, I rise to make a statement regarding the status of implementation of recommendations contained in the 388th report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forest and Climate, Change on Demand for Grant 2025-26, change B, the status of implementation of recommendations contained in the 389th report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forest and Climate, change on demands for grant 2025-26 pertaining to the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology. 3. The status of implementation of the recommendations contained in the 390th report of the Standing Committee of Science, Technology, Environment, Forest and Climate Change on part of grants 2025-26 pertaining to the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology. Item number 4, the status of implementation of the recommendations contained in 393rd report of the Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forest and Climate Change on demands for grants 2025-26, Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology. Thank you, Speaker Ma'am. आइटम नंबर 8 माननीय डॉक्टर मनसुख मांझी जी। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खेलों के विकास और संवर्धन, खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी उपायों, सुशासन के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों, ओलंपिक और खेल संचालन की नैतिकता और निष्पक्षता, ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और स्थापित विधि मानकों का उपबंध करने और एक एकीकृत, साम्यपूर्ण और प्रभावी रूप से खेल शिकायत और खेल विवादों के समाधान और उसके संबंध या उसके अनुशासनिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। विधेयक का पुनर्स्थापन प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक पुनर्स्थापित करें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं।
मनसुख मांडवीय जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 में संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक प्रस्तावित करता हूँ। माननीय सदस्यों, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाता है। सदस्य तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर अपने 377 को रखें। माननीय सदस्यगण, आप सभी बहुत वरिष्ठ माननीय सदस्यगण हैं। आप सब सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा, आप सब इतने अनुभवी सभी माननीय हैं। आप सबको पता होना चाहिए विपक्ष की भूमिका क्या है। लेकिन लगातार आज लोकसभा का तीसरा दिन आपने क्वेश्चन काल महत्वपूर्ण जैसे कई माननीय सदस्यों ने क्वेश्चन काल लगाते हैं और वो अपने उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन बहुत से माननीय सदस्यों के उत्तर प्रश्न आए भी। आज ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर जिसमें रेलवे अन्य विषय थे, कई सदस्य उससे वंचित रहे और पूरा देश सदन की गरिमा, सदन का आचरण सब देख रहा है। ये ठीक नहीं है। मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि सब आप सदन को चलने दें। सरकार आपके विषयों पर चर्चा करना चाहती है। माननीय सदस्यगण, ये आप सबका आचरण ठीक नहीं है, ये सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। కరీంనగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా వర్షాలు దంచుకొడుతున్నాయి. ప్రధానంగా కరీంనగర్లోని లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి వరద నీరు పోటెత్తింది. దీంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. రహదారులపైకి చేరిన వాన నీటితో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. భారీ వర్షాలకు ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా తడిసి మొద్దవుతోంది. కరీంనగర్లో ఎడతెరిపి లేని వర్షానికి జగిత్యాల రహదారి నీట మునిగింది. రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం కలుగుతోంది. కరీంనగర్ శివారు ఆర్టీసీ వర్క్షాప్ నుంచి జగిత్యాల వెళ్లే మార్గంలో కోట కళాశాల ముందు భారీగా నీరు చేరి వాహనాలు నీటిలో మునిగిపోయాయి. కరీంనగర్ ఆర్టీసీ వర్క్షాప్, మంచిర్యాల చౌరస్తా, కిసాన్ నగర్, ఏరోప్లేన్ బిల్డింగ్ ఏరియాలో ఇళ్లలోకి వరద నీరు వచ్చి చేరింది. దీంతో స్థానికులు, కాలనీవాసులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. పదేళ్ల నుంచి కూడా సీతారాంపూర్లో, బాలాజీనగర్, సూర్యనగర్ ఏరియాలో ఇదే పరిస్థితి ఉంది. ఇక్కడ గత పాలకులు, గత అధికారులు ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ విషయం చూసి ఇక్కడికి వచ్చి ఇదంతా చూసి డ్రైనేజ్ నిర్మిస్తామని మాటిచ్చి ఇప్పటి కూడా ఇంకా నిర్మించలేకపోతున్నారు. వర్షం పడ్డ ప్రతిసారి కూడా వర్క్షాప్ ఏరియానే మొదట అందరికీ గుర్తొస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ నీరు మొత్తం రోడ్డు మొత్తం మునిగిపోతుంది. ఇక్కడ రోడ్డు మునిగిపోతుంది. అవతల సైడు అపార్ట్మెంట్ చుట్టూ కూడా నీళ్లు మొత్తం ఉంటున్నాయి. 4-5 డివిజన్ల నుంచి నీళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ చేరుతున్నాయి. ఈ పొలాలు ఉన్నాయి అటు సైడు, ఆ పొలాలు కూడా మునిగే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే అక్కడ కొన్ని స్థలాలు కబ్జా గురవడంతో అక్కడ పొలాలకు కూడా ముప్పు ఏర్పడుతుంది. అక్కడ ఆ ముప్పుతోని రైతులకు కూడా నష్టపోయే అవకాశాలు చాలా వరకు ఉన్నాయి. కాబట్టి దీనిపై వెంటనే అధికారులు కానీ, ప్రస్తుత ప్రభుత్వం కానీ స్పందించి వెంటనే మాకు దీనికి శాశ్వత పరిష్కారం తెలపాలని కోరుతున్నాం.
కరీంనగర్ భగత్ నగర్లో నాలా పొంగడంతో వరద ఇళ్లను చుట్టుముట్టింది. కరీంనగర్ హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీ జలదిగ్బంధంలోకి చిక్కుకుంది. పోటెత్తిన వాన నీటితో ఇళ్లలోకి నీరు చేరి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. కరీంనగర్ ముకరంపుర కాలనీ సైతం వాన నీటిలో చిక్కుకుంది. ఒక్కసారిగా చుట్టుముట్టిన వర్షపు నీటితో ప్రజలు తీవ్ర అవస్థలు ఎదుర్కొంటున్నారు. సాయికృష్ణ థియేటర్ సమీపంలో వరద పొంగి పొర్లుతోంది. గీతాభవన్ చౌరస్తా నుండి మంకమ్మ తోట వైపు వెళ్లే రోడ్డు నీట మునిగింది. పోయినసారి కూడా వచ్చినా ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. రాత్రి నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన భారీ వర్షానికి లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. వాగులు వంకలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. చెరువులు అలుగుపారుతున్నాయి. వరద నీరు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో పలు చోట్ల రహదారులకు కోతలు ఏర్పడి పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఇళ్లలోకి నీరు చేరి ప్రజలు అవస్థలు పడుతున్నారు. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో ఏకధాటిగా వర్షం కురుస్తోంది. ములుగు జిల్లా వెంకటాపురంలో అత్యధికంగా 25.5 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైనట్లు వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. కొండపోత వర్షానికి లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ జలమయమయ్యాయి. జిల్లాలోని వాజేడు, కన్నాయిగూడెం, ఏటూరు నాగారం, తాడ్వాయి, గోవిందరావుపేట, వెంకటాపూర్, ములుగు, మల్లంపల్లి మండలాల్లో రాత్రి నుంచి వర్షం కురుస్తూనే ఉంది. భారీ వర్షానికి వెంకటాపురం, భద్రాచలం ప్రధాన మార్గంలో రాళ్లవాగు వంతెనపై తాత్కాలికంగా వేసిన దారికి కోత పడింది. దీంతో పూర్తిగా రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. మంగపేట మండలంలోని రాత్రి నుంచి కురిసిన భారీ వర్షానికి అత్తచెరువు తూమ్ లీకేజీ కావడంతో మల్లూరు గ్రామంలోని కొన్ని ఇళ్లలోకి మోకాలు లోతు నీరు చేరింది. దీంతో ప్రజలు నానా అవస్థలు పడ్డారు. భారీ వర్షాలకు మంగపేట మండలం రమణక్కపేటలో ఇల్లు కూలింది. ఇంట్లో ఎవరూ లేకపోవడంతో ప్రమాదం తప్పింది. ఏటూరు నాగారంలో ఒర్రెలు, వాగులు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. లోతట్టు ప్రాంతాల్లోని పంట పొలాల్లోకి భారీగా వరద నీరు చేరుతోంది. హనుమకొండ జిల్లా పరకాల రెవెన్యూ డివిజన్ వ్యాప్తంగా తెల్లవారుజాము నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురుస్తోంది. వర్షాలతో చెరువులు, కుంటల్లోకి భారీగా వరద నీరు చేరుతోంది. వర్షం కారణంగా ప్రజలు ఇండ్లకే పరిమితమయ్యారు. మహబూబాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా 2 రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు వాగులు, వంకలు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. మున్నేరు, ఆకేరు, పాకాల వాగులు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. గార్ల మండల శివారులో లో లెవెల్ బ్రిడ్జిపై నుంచి పాకాల ఏరు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో గార్ల మండల కేంద్రం నుంచి మద్దివంచ, రాంపురం గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. పులిగుట్ట తండా, కొత్త తండా, రాము తండా, హోలియ తండాలకు వాహన రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.
మెదక్ జిల్లాలో గత రాత్రి నుంచి కురుస్తున్న వర్షానికి హవేలీ ఘనపూర్ మండలంలోని ఓ వాగు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. దీంతో దూప్సింగ్ తండాకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఏటా ఇదే తంతు సాగుతోందని స్థానిక ప్రజలు చెబుతున్నారు. గత ప్రభుత్వం 2021లో 3 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో ఈ వాగుపై వంతెన నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించింది. కానీ గుత్తేదారులు మధ్యలోనే వదిలేశారు. అధికారులు గుత్తేదారులకు నోటీసులు అందించినప్పటికీ స్పందన లేదు. బ్రిడ్జి నిర్మాణం చేపట్టాలని పలుమార్లు తండావాసుల అధికారులకు ప్రజాప్రతినిధులకు విన్నవించినా స్పందన లేదన్నారు. ప్రతి వానాకాలం ఇదే తరహాలో రాకపోకలు నిలిచిపోతున్నాయని తెలిపారు. తక్షణమే వంతెన నిర్మాణం చేపట్టి తమను ఆదుకోవాలని స్థానిక ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు. రాత్రి నుంచి కురుస్తున్న భారీ వర్షానికి హైదరాబాద్ జంట జలాశయాలకు నీటినందించే మూసీ నదిలో నీరు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. ఇప్పటికే జంట జలాశయాల్లో నీటి మట్టం పూర్తి స్థాయికి చేరుకున్న నేపథ్యంలో పైనుంచి భారీగా వరద నీరు చేరుతోంది. దీంతో నీటిని దిగువ ప్రాంతాలకు వదిలే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇలాగే ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురిస్తే ఈసీ మూసీ నదుల్లో నీటి ప్రవాహం పెరిగే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. జలాశయాల దిగువ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా మనుగూరులో వర్షంతో జనజీవనం అస్తవ్యస్తమైంది. కట్టువాగు మట్లవాగులు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. వరద ప్రవాహంతో సుందరయ్య నగర్, ఆదర్శ నగర్, వినాయక నగర్, గాంధీనగర్, శేషగిరి నగర్లను వాననీరు ముంచెత్తింది. పగడేరు గ్రామంలో పోచంపల్లి వాగు ఉధృతితో సుమారు 30 ఇళ్లు జలదిగ్బంధంలోకి చిక్కుకున్నాయి. ఇళ్లలోకి చేరిన నీటితో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. భారీ వర్షాలకు భూపాలపల్లి జిల్లా బొగత జలపాతం జలకళను సంతరించుకుంది. ఎగువ ప్రాంతాల నుండి వరద బొగత జలపాతంకు చేరడంతో ప్రమాదకర స్థాయిలో వరద నీరు ప్రవహిస్తోంది. బొగత జలపాతం ఉప్పొంగడంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. జలపాతం వద్ద హెచ్చరిక బోర్డులను ఏర్పాటు చేసిన పోలీసులు జలపాతంను చూసేందుకు సందర్శకులకు అనుమతిని నిరాకరించారు. కురిసిన భారీ వర్షానికి ములుగు జిల్లాలోని వాగులు ఉప్పొంగుతున్నాయి. రామగుండం పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో 2 రోజుల నుంచి ఏకధాటిగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో సింగరేణి సంస్థ ఉపరితల గనుల్లో బొగ్గు ఉత్పత్తికి అంతరాయం ఏర్పడింది. రామగుండం సింగరేణి సంస్థ పరిధిలో 4 ఓపెన్ కాస్ట్ గనులున్నాయి. ఇందులో రోజుకు 40,000 టన్నుల వరకు బొగ్గు ఉత్పత్తి అవుతుంది. 2 రోజులకు గాను సుమారు 80,000 టన్నుల బొగ్గు ఉత్పత్తికి విఘాతం ఏర్పడింది. నిల్వ ఉన్న బొగ్గును రామగుండం ఎన్టీపీసీ విద్యుత్ పరిశ్రమకు సరఫరా చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం కురుస్తున్న వర్షాలతో ఉపరితల గనుల్లో వరద నీరు భారీగా చేరి బొగ్గు ఉత్పత్తి చేయలేని పరిస్థితి నెలకొంది. మట్టి, బురద రోడ్లతో ప్రాజెక్టు క్వారీలో ఎక్కడికక్కడే భారీ యంత్రాలు నిలిచిపోవడంతో బొగ్గు ఉత్పత్తికి అవరోధాలు ఏర్పడ్డాయి. వర్షాలు పూర్తిగా తగ్గుముఖం పడితేనే బొగ్గు ఉత్పత్తి సజావుగా జరిగే పరిస్థితులు నెలకొన్నాయని సింగరేణి అధికారులు వెల్లడించారు.
భారీ వర్షాలు కురుస్తుండటంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హైదరాబాద్ ఇన్ఛార్జి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ అధికారులను ఆదేశించారు. 3 రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేయడంతో హైదరాబాద్ సిపి సివి ఆనంద్, కలెక్టర్ దాసరి హరిచందన, జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వి కర్ణన్, హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్, మెట్రో వాటర్ వర్క్, ట్రాఫిక్ తదితర అధికారులతో మంత్రి మాట్లాడారు. ప్రజలకు ఎక్కడా ఇబ్బంది లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. హైదరాబాద్లోని 141 నీళ్లు నిలిచే ప్రాంతాల వద్ద ప్రత్యేక సిబ్బందిని ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. గత వారం కురిసిన వర్షాలకు నగరంలో ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తలెత్తాయని, మరోసారి అలాంటి ఘటనలు జరగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ఆదేశించారు. తాజా అంశాన్ని చూస్తున్నాం. హైదరాబాద్లో డ్రగ్ విక్రయిస్తున్న 9 మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. దీనికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి నాగార్జున అడిగి తెలుసుకుందాం. నాగార్జున, చెప్పండి, డ్రగ్స్ పట్టివేతకు సంబంధించి మీ వద్దున్న తాజా సమాచారం ఏంటి? హైదరాబాద్ లో మరోసారి భారీగా డ్రగ్స్ పట్టుబడింది. హైదరాబాద్ నార్కోటిక్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వింగ్ పోలీసులు జరిపినటువంటి ప్రత్యేక నిఘా పెట్టారు డ్రగ్స్ విక్రేతలపై. ఇందులో విదేశీయులతో పాటుగా ఇక్కడ లోకల్ గా ఉన్నటువంటి డ్రగ్స్ సరఫరాదారులు కూడా పట్టుబడినట్టుగా తెలుస్తోంది. ఇందులో ఇద్దరిని డిపోర్టేషన్ చేయాలని భావిస్తున్నారు. 9 మంది డ్రగ్స్ విక్రయించే వాళ్ళు కాకుండా వీటిలో ఇద్దరిని అంతర్జాతీయ నుండి ఇతర వీసాల మీద హైదరాబాద్ వచ్చి ఇక్కడ స్థిరపడిపోయినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా అక్రమంగా ఇక్కడ ఉంటూ ఇలాంటి డ్రగ్స్ లాంటి కార్యకలాపాలు పాల్పడుతున్న మరో ఇద్దరిని కూడా ఇక్కడ నుంచి డిపోర్టేషన్ చేసేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇందులో ముఖ్యంగా కొకైన్ విక్రయిస్తున్నటువంటి 9 మందిలో కొకైన్ విక్రయిస్తున్నటువంటి 6 ఉన్నారు. దాంతో పాటుగా మియామ్ అనేటువంటి ఒక డ్రగ్, అంటే మెఫిడ్రిన్ తో పాటుగా ఇంకొక డ్రగ్ సంబంధించినటువంటి 2 మిశ్రమం మియామ్ అనేటువంటి కొత్త డ్రగ్ గా రూపొందుతుంది. దీన్ని విక్రయిస్తున్నటువంటి మరో 3, మొత్తం 9 మంది నిందితుల్ని అరెస్ట్ చేశారు. దీంట్లో మరొక 2 ఈ అసాంఘిక కార్యకలాపాలు పాల్పడుతున్నారు. మరొక 2ని డిపోర్టేషన్ చేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు. వీరి నుంచి 286 గ్రాముల కొకైన్ తో పాటుగా 11 ఎక్స్ట్రసీ స్వాధీనం చేస్తున్నారు. దాంతో పాటుగా వీళ్ళ దగ్గర ఒక దేశవాళీ తుపాకీని కూడా స్వాధీనం చేస్తున్నారు. వీళ్ళకి సంబంధించినటువంటి 12 మొబైల్స్ ని కూడా స్వాధీనం చేస్తున్నారు. సో వీళ్ళకి కూడా గోవా నుంచి, బెంగళూరు నుంచి వీళ్ళకి సంబంధాలు ఉన్నాయి. అక్కడి నుంచి డ్రగ్స్ తెప్పిస్తూ ఇప్పుడు అవసరాన్ని వారికి విక్రయిస్తున్నట్లుగా సెక్యూరిటీ పోలీసులు గుర్తించారు. వారిపై నిఘా పెట్టడం ద్వారా ఈ డ్రగ్ వ్యవహారం బయటపడింది. దీంతో పాటు ఇప్పుడు వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి కాల్ డేటా ఆధారంగా వీళ్ళ కస్టమర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళ నుంచి కొనుగోలు చేస్తున్న వాళ్ళ వివరాలు కూడా సేకరించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. వీళ్ళ ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకుని వాళ్ళ డేటా విశ్లేషించి అందులో వీరి నుంచి కొనుగోలు చేస్తున్న వాళ్ళని కూడా త్వరలో వాళ్ళకి నోటీస్ ఇచ్చి వాళ్ళని కూడా అదుపులో తీసుకునే అవకాశం మనకు కనిపిస్తోంది. ధన్యవాదాలు నాగార్జున. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఢిల్లీ పర్యటనకు బయలుదేరారు. శంషాబాద్ విమానాశ్రయం నుంచి హస్తనకు బయలుదేరిన సీఎం బృందం రేపు పార్టీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గేతో పాటు సోనియా, రాహుల్ గాంధీని కలవనున్నారు. బీసీ రిజర్వేషన్ల బిల్లుపై లోక్సభ, రాజ్యసభల్లో ఒత్తిడి చేయాలని పార్టీ ఎంపీలను కోరనున్నారు. ఈ మేరకు రేపు సాయంత్రం ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యాలయంలో రాష్ట్రంలో జరిగే కులగణన, బీసీ రిజర్వేషన్ల పెంపు అవసరంపై కాంగ్రెస్ ఎంపీలకు పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వనున్నారు. ఇండియా కూటమిలోని ఇతర పార్టీల ఎంపీల మద్దతును కోరనున్నారు. తెలంగాణను 9వ షెడ్యూల్లో చేరిస్తే బిల్లులకు రాజ్యాంగ భద్రత వస్తుందని ప్రభుత్వం నిపుణులు భావిస్తున్నారు. దీంతో లోక్సభ, రాజ్యసభల్లో పెట్టి 9వ షెడ్యూల్లో చేర్చేందుకు ఒత్తిడి తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం పీసీసీ భావిస్తోంది.